धर्म सन्मान जोग। जुगो जुग अटल तख्त चबर दे मालक। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान सत संगी जनों, आओ गुरु चरणों विच बैठन दा सुभाग गुरु की कृपा बख्शिश का सदका प्राप्त होया है। गुरु चरणों विच बैठ के आप जी अमृत बाणी श्रवण कर रहे सी। सतगुरु की लड़ीवार जो अरदास की व्याख्या आपां विचारदे हां ते कल रोज़ आपां विचारिया पंजां तख्तां दे विचों सब तो पहला जिहड़ा तख्त जिन्हों आपां श्री अकाल तख्त साहिब कहने आ। अज आपां इतिहास विचों गुरबाणी विचों जिहड़ा दूसरा तख्त है साडा, जिन्हों असीं श्री हरमंदर साहिब पटना साहिब की धरती ते पावन पवित्र तख्त आखदे हां। इस तख्त की आपां विचार करनी है। एक बार आप जी गुरु बख्शी फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरमुखो एक गल चेता रखियो, दूसरे तख्त का नाम श्री हरमंदर साहिब ते पटना साहिब, भाव पटना साहिब की धरती ते है ते ये वो पावन पवित्र तख्त है जिथे गुरु कलगीधर पातशाह जी का प्रकाश भी हुंदा है। और याद रखो पटना साहिब ये बड़ा पुरातन शहर है। चंद्रगुप्त मौर्य वर्गे बादशाह लोग इत्थे रहे, महात्मा बुद्ध वर्गे आत्मावां ने इत्थे मुबारक चरण पाए ते याद रखो ये कई नाम बदलते रहे। कहते ने महात्मा बुद्ध ने एक बचन किया सी इत्थे, जो पिछे पिछोकड़ इतिहास में लिखिया भी इत्थे पानी अग धरती की कदी कमी नहीं आएगी, पर इत्थे कदी कदाई पानी अग ते धरती करके झगड़ा भी हुंदा रहेगा, परत के कहन लगे इत्थे सुख शांति आएगी। ये इतिहास में है, तुसी पढ़ के वेखो ये कई नाम बदलते रहे। जिहड़ा हाकम काबज हुंदा सी ना, वही अपना नाम बदल के रख दिंदा सी। पटना साहिब का पहला नाम पुष्मापति पद्मापति, इहदा नाम फिर बदल के कदी अमरावती कुसमावती, कई तरह के इवें नाम ये बदलने ते कदी फिर इहदा बहुता समा प्रचलित नाम रहा पाटलीपुत्र। पाटलीपुत्र इहदा नाम रहा। बार बार ये नाम बदलने ते जदों पाटलीपुत्र नाम है, कहते ने किसी वेले कुटलिया विद्वान पुरख होया, उन्हें इत्थे बैठ के विद्वता के ग्रंथ लिखे सन। इस धरती ते बैठ के समय समय नाल कदे कदाई हाकम लोग हाकमी नशे विच चूर हो के इत्थे झगड़ा करदे ते झगड़न तो बाद जिहड़ा अपनी जित का झंडा गढ़दा वो अपने असूल कायम कर दिंदा। इहदा नाम औरंगजेब दे वेले एक बारी कहंदे ने उन्हें अपने पोते दे नाम ते अजीमाबाद भी रखिया सी। नाम बदलते रहे, पर इत्थे सब तो पहला पटना साहिब की धरती ते जे आपां गुरु कलगीधर जी के प्रकाश की गल करते हैं तो गुरमुखो सब तो पहला इत्थे गुरु नानक साहिब पातशाह ने भी चरण पाए। गुरु नानक साहिब महाराज ने चरण पाए जदों सतगुरु महाराज रब्बी उपदेश वंड रहे ने। तो इतिहास में एक गाथा है कि एक जगह महाराज शहर तो बाहर टिकाणा किया तो बाबा मरदाना साहब पूछदा महाराज ये किहड़ा शहर नगर आ गया? हजूर कहन लगे पटना शहर आ गए। तो उंज आप जी नूं पता हो अज भी एक पटना शहर तो एक पटना जंक्शन कहा जाता है। अजकल पटना शहर वो पुरातन जिथे गुरु कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह का प्रकाश होया
ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਟਨਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ 'ਚ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਮਰਦਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ, ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ? ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਪੱਥਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ, ਪਰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚਮਕਦਾ ਪੱਥਰ ਸੀ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਵੇਚ ਕੇ ਆਵੀਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਵੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ ਕੁਝ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਆਵੀਂ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, 7 ਬਚਨ ਦਾ। ਤੁਰ ਪਿਆ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਚਲੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਮਕਦਾ ਪੱਥਰ, ਇਹ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਹਗੀਰ ਬੰਦਾ 2 ਗਜ਼ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੈ ਜਾ। ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੱਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੱਥਰ ਬਹੁਤ ਪਏ ਨੇ, ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਲਾ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਜੀ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਢਲ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਹੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਟ ਜੀ ਜੌਹਰੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਉੱਥੇ ਜੌਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਲਸਰਾਏ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਹੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚਮਕਦਾ ਪੱਥਰ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਉੱਚੀ ਥਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 100 ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜੌਹਰੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੌਹਰੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖੇ ਤਰਸਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਵਲ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਅਧਰਕਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਅਧਰਕੇ ਨੂੰ ਸਾਲਸਰਾਏ ਕੁਝ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਵੀ ਜਾ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਿਆ, ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਅਧਰਕਾ ਨੌਕਰ ਆ ਗਿਆ।
ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਅਧਰਕੇ ਨੇ ਵੀ, ਗਰੀਬੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਚੇਤ ਆਵੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ। ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਤਾਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਜੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਧਰਕੇ ਤੇ ਵਰਤ ਗਈ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਜੁੜ ਗਈ ਰੱਬੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਸੁਣਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛੋ ਕੁਛ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਤੇ 2 ਗਜ਼ ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਪਦਾਰਥ, ਮੁੱਲ ਮੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਨੌਕਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਲਸ ਰਾਏ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚਮਕਦਾ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਲੁਕਾਈ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੀ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਦੀ ਪਰਖ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹਨੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਲ ਦੀ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਬਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਕਦਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ, ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ, ਮੂੜ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਰੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾਈ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦਾਣੇ ਚੁਣਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ, ਪਾਣੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਸਾਲਸ ਰਾਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਧਰਕਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਧਰਕਾ ਬੜਾ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੱਬੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਧਰਕੇ ਉਹ ਸਾਲਸ ਰਾਏ, ਕੁਛ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਫਿਰ ਵਰਤਦੀ ਆ। 100 ਟਕਾ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੌਕਰ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ,
ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਤਿਆਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੂੰ ਧੋਏਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਸਤਰ ਧੋਏਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਂਗਾ, ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸੀ ਸਾਲਸਰਾਏ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਲਸਰਾਏ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 1-2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ, ਕਰੀਬ 4 ਮਹੀਨੇ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅਧਰਕੇ ਨੂੰ ਮੁਖੀਆ ਸਿੱਖ ਲਾਇਆ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਅਧਰਕੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਮੁਖੀਆ ਸਿੱਖ ਲਾਇਆ। ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਧਰਕੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਈਏ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਲਸਰਾਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ 2 ਵੇਲੇ ਜੁੜਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ 2 ਵੇਲੇ ਜੁੜਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਟਿਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇਰਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਅਧਰਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਲਸਰਾਏ ਭੌਰਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਤਖਤ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਸ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 5 ਤਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਪਟਨੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ ਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਾਪੂ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਇਆਲ ਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਦਸਵੰਧ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਨਾ ਜੀ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਦ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਆ कि पटने की संगत पर गुरु की खुशी होग, जो शब्द को सुरत जोड़ेगा, सेवा करेगा, गुरु नानक साहब दे दर ते अकीदा रखेगा, तिन पर गुरु की रहमत वरतेगी। कई तरह के इवें शब्द लिखने महाराज सच्चे पातशाह ने उत्थे संगत नूं रब्बी उपदेश देना। इहदा मतलब ये होया कि पटना साहब की संगत नूं सतगुरु बड़ी प्रीत करते सन ते उत्थे बड़े भजनीक पुरख सन।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਢਾਕਾ, ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਇੱਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਮਾਖੋਵਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਠੀਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਤੇ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਣ, ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਖੁਦ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਢਾਕਾ, ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕਰੀਬ 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਗੁਰਮੁਖੋ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 2-4 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਦੇ ਘਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ 1666 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 1666 ਈਸਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਰਪਿਤ ਪੂਰਬ ਕੀਸ ਪਿਆਨਾ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨਾ, ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤ੍ਰਿਬੇਣੀ ਭਏ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਤਏ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ, ਬਹੁ ਵਿਦ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਇਓ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਿਆ। ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਏ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਫਕੀਰ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਉਹ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘੁੜਾਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਘੁੜਾਮ ਤੋਂ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਂਝ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘੁੜਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਸ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ, ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਜਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਨਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕੁੱਜੀਆਂ ਲਈਆਂ,
एक कुज्जी दुध वाली, एक कुज्जी पानी वाली। दुध वाली कुज्जी उन्हें मिथ ली हिंदू धर्म की, हिंदू भरावां की। पानी वाली कुज्जी मिथ ली मुसलमानां की। मन च एक फुरना आ गया कि मैं दोनों कुज्जियां सामने करांगा। जे ते रख दिता भी दुध वाली कुज्जी ते हाथ, तो मैं समझांगा भी ये कलगीधर गोबिंद राय माँ गुजरी दा चन केवल रखवाली करेगा हिंदू धर्म की। तो जे रख दिता इन्हें पानी वाली कुज्जी ते हाथ, फिर मुसलमानां दा हामी। कह लगे मन च फुरना बना के ते नेड़े जाके कुज्जियां लईयां। ते इतिहास ये कहंदा भी जाके जो मामा कृपाल चंद नूं बेनती की ते गोबिंद राय हजे कुछ महीनियां दे ने लैके आए दर्शन करन दे लई। ते उन्हें नमस्कार करके दोनों कुज्जियां सामने कीतियां। कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज ने निके निके अपने हाथ उन्हां कुज्जियां ते टिका के दोनों ते हाथ रख दिते। फिर थोड़ा जा उन्होंने ठोकर लाई कुज्जी नूं ते दोनों दुध ते पानी रुड़दा है। इतिहास ये कहंदा दोनों वख-वख थावां तो होके अगे जाके इक्को थां इकट्ठा हो गया। कह लगे उस फकीर भीखन शाह ने फिर लम्मे बत डंडौत की, दोबारा शीश झुकाया ते बड़े अदब नाल झुकाया। ते जदों शीश झुका के उठिया ना, ते मुरीदां ने एक गल पुछी भी सानू ये गल समझ नहीं आई भी ये की कुछ किया। पहला कुज्जियां सामने, फिर तुसी शीश झुकाया, साहिब ने हाथ रखे कुज्जियां दा जल दुध रोड़िया। तो असल विच फकीर दी रमज फकीर जानदा है। तो उस वेले भीखन शाह ने कहा सी, कह लगे ये गुरु कलगीधर महाराज भी गुरु नानक साहब की तरह, जिमें गुरु नानक साहब महाराज मस्जिद विच बैठिया नूं नमाज अदा करन दा ढंग दसदे आ सुल्तानपुर साहब। तो याद रखो जगन्नाथ की धरती ते आरती करन दा ढंग दसदे आ, वितकरा तो नहीं कीता। बिल्कुल इस तरह ये गुरु कलगीधर महाराज माता गुजरी जी दे चरण ये दोनों धर्मां दे हामी रखवाले ने। ते साचे भी दोनों नूं वख-वख करन दी बजाए ते दोनों नूं एक करन आए ने। उन्हें क्या ये खुदा दा रूप ने। इत्थे जी फिर यही पटना साहब धरती है जिथे आप जी नूं पता है कि गुरु कलगीधर महाराज जी का 7 साल का समा बचपन का इत्थे बतीत हुंदे करीब। ये भी गल याद रखो कि सुनेहा लाया सी सिख ने जाके गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं कि सतगुरु घर में साहिबजादे का प्रकाश होया ते 33 सालों बाद जन्म होया, प्रकाश होया। गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे परमेश्वर का शुक्र करो, गुरु नानक साहब जी के शब्द नाल जुड़ो। असी हजे वापस नहीं परत सकते, वक्त नाल असी वापस आवांगे। गुरमुखो ये गल बड़ी वड्डी है। गृहस्थी बंदा घर विचों कदम नहीं पुटदा बाहर, उन्होंने पता होवे घर विच बच्चे का जन्म होना है। पर गुरु तेग बहादुर साहब सतगुरु ने जिहड़े 5 साल नहीं वापस परतदे, 33 साल बाद जन्म होना, प्रकाश होया। 5 साल महाराज ढाका, असम, बंगाल ते इधर सारे पासे रबी उपदेश बनते रहे। 5 साल बाद इत्थे पटना साहब परतदे आ ते थोड़ा कुछ समा रह के रबी बख्शिशां वरता के इत्थे अपने सपुत्र नूं गोद विच लैके गलबकड़ी विच लैके ते फिर परत के आनंदपुर साहब माखो वाल आउंदे आ। खैर मैं जिहड़ी बेनती कह रहा सा इत्थे बचपना बतीत हुंदा है जी। मैं नामां दा तुहानूं जिक्र कर दिंदा। इत्थे कलगीधर सच्चे पातशाह तो रहमत लई, याद रखो शिवदत्त पंडित वर्गिया ने बख्शिशां लै गए। इत्थे रहमत लई रहीम बख्श ते करीम बख्श वर्गिया ने। इत्थे सतगुरु तो रहमत लई जैतमल सेठ वर्गिया ने। इत्थे कदी भुख मिटदी आ फतेह चंद मैणी वो बादशाह ते उहदे घर वाली राणी दी,
ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ ਨਾ ਪੰਡਤ ਤੇ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਲਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾ ਦੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਈ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸ਼ਰਧਾ। ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਖੇਡ ਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਈ ਉਹ ਰਾਣੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਦੌੜਦਿਆਂ ਦੌੜਦਿਆਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਮਾਈ ਦੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਮਾਂ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਰਸ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਸੋਚਦੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਵਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂਗਾ ਤੇ ਕਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਾਣ ਕੇ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੁਝ ਛਕਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਛੋਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ ਤੇ ਦਾਣੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਖੈਰ ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕੰਗਣ ਸੁੱਟੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਥਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸੁੱਟਿਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ 10 ਲਾਲ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਕੀਮਤੀ ਕੰਗਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਕੰਚਨ ਸੋਨਾ, ਮਾਟੀ ਮਿੱਟੀ। ਸੋਨੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਵਿਤਕਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਗਰੀਬ ਝਾਕੇਗਾ, ਅਮੀਰ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਗਣ ਗਹਿਣੇ ਭਾਵ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਕੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪਕੜ ਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਗਣ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣ ਕੜਾ ਗਹਿਣਾ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਗਣ ਪੱਤ ਟਕਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਕੜਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਚਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਵਰਤੀ, ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਕਮ ਕੋਈ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਐਨਕਾਰ, ਚੌਬਰਦਾਰ,
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਕਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਤਾਂ ਡਰਦਿਆਂ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਕਮ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਕਮ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਭੱਜਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਕਮ ਆਇਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਥੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਕਮ ਆਏ ਸੀ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਲੰਮੇ ਵਕਤ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਚੜਾਇਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਇਹ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਸੀਸ ਵੀ ਝੁਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਏ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਆਏ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਆਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਝੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਝੁਕਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹਾਕਮ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਕਮੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਵਾਬ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੱਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਆ ਸੋ ਭਲਾ ਕੀਆ। ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਆ ਸੋ ਭਲਾ ਕੀਆ। ਹਾਕਮ ਕੋ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਹਾਕਮ ਆਏ ਸਰਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਮਦੀ ਦੇਣੀ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਹਾਕਮ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਥੇ 7 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੀ ਪਰਤ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਵਰਗੇ, ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਪੰਡਤ, ਜੈਤਮਲ ਸੇਠ, ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਰੈਣੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਭਾਸਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਦੀ ਕਰੂਏ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਤਖਤ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੇ ਘਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਤਖਤ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਕਿ ਇਹ ਤਖਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨ ਪਏ। ਬੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ, ਕਈ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਖਤ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਤਖਤ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਮਾਈਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਨਾਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ